ઓકે, બધાનું સ્વાગત છે અને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હરે કૃષ્ણ. સર, આપણે માળા કરીએ. જેને કરવી છે મારી સાથે માળા કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. થોડા બીજા લોકો માટે હું વેઇટ કરતી હતી પણ હજી સુધી ઓછા લોકો આવ્યા છે. અરવિંદ પ્રભુ કોઈ ફ્રી હોય તો બધા મારી સાથે માળા કરી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ. હા, અરવિંદ પ્રભુ કરો માળા. આજે ખ્યાતિ મેમ બિઝી છે. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પ્રેસ્થાય ભૂતલે. નમો વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પ્રેસ્થાય ભૂતલે. હા, રોહિતભાઈ તમે કરી શકો, બધા કરવાની છે. અને સપનભાઈ, શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંતા સ્વામી નીતિ નામિની. શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંતા સ્વામી સ્વામી ઇતિ નામિને. સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવે. નમસ્તે સરસ્વતે દેવ. ગૌરવાણી પ્રચારિણી. ગૌરવાણી પ્રચારિણી. નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી. નિર્વિશેષા શૂન્યવાદી. પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી. પાશ્ચાત્ય દેશે તારિણી. આપણા જે ગુરુ છે પ્રભુપાદ, એનો પ્રણામ મંત્ર છે અને ધીરે ધીરે બધાએ યાદ કરવાની ટ્રાય કરવાની. કે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય. પ્રભુ નિત્યાનંદ. પ્રભુ નિત્યાનંદ. શ્રી અદ્વૈતા ગદાધાર. શ્રી અદ્વૈત ગદાધાર. શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. આપણે 27 માળા કરીશું, 27 બીડ્સ કરીશું, 27 વાર આપણે બોલીશું. અને 27 એટલે એટલા માટે કે 108 ની એક આખી માળા હોય છે અને એમાંથી આપણે 1/4 ક્વાર્ટર કરીએ છીએ આપણે, બરાબર, માળા અત્યારે, કારણ કે આપણી પાસે સમય નથી એટલે 27 બીડ્સ ખાલી આપણે કરીએ છીએ. બાકીની બધી તમારે ઘરે કરવાની, બરાબર.
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। જેને કરવી એ સાથે સાથે કરી हरे શકે છે। कृष्ण 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 જેટલા हरे લોકો हरे, માઇક हरे અનમ્યુટ राम કરીને બોલી શકે राम એટલા राम राम हरे વધારે हरे, સારું। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू કૃષ્ણ। हरे कृष्ण। આપણે આ સોંગ ગાવાની ટ્રાય કરીશું, ભજન છે, મંદિરમાં જનરલી ગવાતો હોય છે, જેને ગાવું હોય મારી સાથે દેશ બધા ગાઓ. જય રાધા માધવ जय कुंज राधा बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन जय ब्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन ब्रज जन रञ्जन,
यमुनातीरावनचारी यमुनातिरवनचारी जय राधा माधव कुंज जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे। હવે તમે हरे repeat કરો. कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर हरे जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह जय प्रहलाद सिंह। जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय जगन्नाथ जय बल जगन्नाथ बलदेवा बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन सुभद्रमा जय सुदर्शन। जय गौरानित्याय गौरानित्याय जय गौरानित्याय जय गौरानित्याय जय गौरानित्याय जय गौरानित्याय। जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्री शील प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। थैंक यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण। આપણે આપણો ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરીએ મંગલાચરણ મારી સાથે રિપીટ કરો. આપણે જ્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ ત્યારે આ મંગલાચરણ પહેલા વાંચવું જોઈએ. એટલે આપણે વાંચીને સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા મારી સાથે બોલવાનું છે. ચક્ષુરુન્મિલિतं येन अक्षरमन्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. चक्षुद उन्मिलितं येन तस्मै શ્રી श्री गुरुवे नमः. શ્રી ચૈતન્ય મનો મારી સાથે જ બોલ. શ્રી ચૈતન્ય મનો ભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन ભૂતલે
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा श्रीरामकृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगद्यते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणयामि हरिप्रिये हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 આપણે ગયા વખતે 41 નંબરના શ્લોક સુધી આપણે કર્યું હતું શીખ્યા હતા આપણે જેમાં આપણે શ્રાદ્ધ ઉપર શીખ્યા હતા પિંડદાન અને આપણે જળ ચડાવવાનું એની એ પૂર્વજો માટે કેમ જરૂરી છે બરાબર એના ઉપર આપણે લાસ્ટ વીક શીખ્યા હતા આ વખતે આપણે 42 નંબરના શ્લોક ઉપર જઈશું તો મારી સાથે રિપીટ કરો દોષે રેતે હે દોષે રેતે દે ઓકે બીજું કોઈ રિપીટ કરી શકે એકલા એક જ બીજા બધા છે કે કોઈ છે નહીં અરવિંદ પ્રભુ રોહિતભાઈ હરે કૃષ્ણ ओके पॉसिबल है तो रिपीट करो दोषे रहते हैं દોષે રેતે હે कुलग्नानाम कुलग्नानां वर्ण संकर कारके वर्ण शंकर कारके उत्साद्यन्ते उत्साद्यन्ते जाति धर्माः जाति धर्मः कुल धर्माश्च कुलधर्माश्च शाश्वतः शाश्वताः दोषे रहते हैं कुलग्नानाम दोषे हृदय कुलज्ञानं वर्ण संकर कारके वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्माः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्मश्च शाश्वतः दोषे रहते हैं कुलज्ञानाम दोषरहितः कुलज्ञानं वर्ण संकर कारके वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मा उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः कुलधर्मश्च शाश्वताः दोषे रहते दोषे 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 है આપણે એટલે તમારે બોલવું હોય તો તમે બોલી શકો છો તમે બોલો હું રિપીટ કરું दोषे रहते हैं ના એટલે આજે આપણે શ્લોક બોલ્યા ને એકવાર તમે બોલો અને હું રિપીટ કરીશ તારે તમારી સાથે અને બીજા કોઈને પણ કરવું હોય તો કરી શકે હા શ્લોક તમે બોલો હું શ્લોક બોલીશ दोष रहते हैं कुलज्ञानानं वर्णशङ्करकारके उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः सही बोल ओके दोषे है
રિપીટ કરો. દોષરહિતે. દોષે હે ના, એટલે આપણે હવે અચ્છા દોષે ટ્રાન્સલેશન દોષે 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 આવા દોષો વડે એતે એતે આસવ અસર્વ કુલધન કુલધાનનમ પરિવાર નષ્ટ કરવાનો કરનારનો વર્ણશંકર વર્ણશંકર અવાંછિત સંતતિના કારકે કારકે હે, જે કારણો છે ઉત્સાધનતે તે વિનષ્ટ થઈ જાય છે. જાતિ જાતિ ધર્મ ધર્મમાં સામુદાયિક કાર્યો કુલધર્મ કુળની પરંપરાઓ ચ ચ પણ શાશ્વત શાશ્વતા. સનાતન. અનુવાદ અને તાત્પર્ય કૃષ્ણ કૃપામૂર્તિ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રી પ્રભુપાદની જય. જે લોકો પાપ કર્મો વડે, તમે રિપીટ કરી શકો, જે લોકો પાપ જે કર્મો લોકો વડે પાપ કર્મ વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિ જન્મ આપે છે, સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો સામુદાયિક કાર્યો તથા તથા પારિવારિક કલ્યાણના કાર્યો પારિવારિક કલ્યાણના કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. વિનષ્ટ થઈ જાય છે. એકવાર હું આજે જાઉં છું. જે લોકો પાપ કર્મો વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણના કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. ભાવાર્થ: સનાતન ધર્મ અથવા વર્ણાશ્રમ ધર્મ દ્વારા નિર્ધારિત માનવ સમાજ ચારે વર્ણો માટે સામુદાયિક યોજનાઓ તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો એટલા માટે પ્રયોજાયેલા હોય છે કે જેનાથી મનુષ્ય અંતિમ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે. તેથી સમાજના બે જવાબદાર આગેવાનો દ્વારા સનાતન ધર્મ પરંપરા ખંડિત થતા તે સમાજમાં આંધાધુંધી ફેલાઈ જાય છે અને પરિણામે લોકો જીવનના ઉદ્દેશ એવા વિષ્ણુને ભૂલી જાય છે. આવા આગેવાનો આંધળા કહેવાય છે અને જે લોકો આવા અગ્રણીઓને અનુસરે છે તેઓ નિશ્ચિતપણે આંધાધુંધીનો ભોગ બને છે. તો આની પહેલાના લગભગ 40 ને 39 નંબરના શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે કુળનો નાશ થાય એટલે કે એની પહેલાના પણ આપણે કદાચ જોયું હતું કે ઓકે હા, એટલે કુળનો નાશ થશે તો વડીલો બધા, ધારો કે હવે આ યુદ્ધ થતું હતું એ 64 કરોડ માણસો હતા અને બધા ચોક્કસપણે પુરુષો જ હતા, બરાબર. તો વડીલો જ્યારે ભણાઈ જાય સ્પેશિયલી ત્યારે ઘરમાં આજે કે છે આંધાધુંધી છવાઈ જાય, કારણ કે એ લોકોને જ, વડીલોને જ બધું જ જ્ઞાન હોય છે કે જાતિ ધર્મ, કુલ ધર્મ, પરંપરાઓ, બરાબર, આ બધી વસ્તુઓ વડીલોને ખબર હોય છે. એટલે કુળનો નાશ થઈ જાય એટલે કે કુળ ધર્મનો નાશ થઈ જાય, કુળ પરંપરાનો નાશ થઈ જાય. અને કુળ પરંપરા નાશ થઈ જાય તો કોઈ ગાઈડન્સ આપવા વાળું રહેતું નથી. સ્ત્રીઓને, નાના છોકરાઓને કોઈ ગાઈડન્સ આપવા વાળું રહે નહીં. એના કારણે શું થાય? સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને અહીંયા લખ્યું છે કે અવાંછિત સંતતિ પેદા થાય છે, એમાંથી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર. સોરી, તમને મ્યુટ કર્યું છે કારણ કે મને થોડું ડિસ્ટર્બન્સ હતું. ઓકે, તો અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, દૂષિત થાય એટલા માટે. અને એના કારણે પારિવારિક અવાંછિત સંતતિ પેદા થાય એટલે એ લોકોને કોઈ જ ધર્મનું કંઈ જ્ઞાન હોય નહીં. ધારો કે અલગ અલગ કાસ્ટના કે અલગ અલગ ગામના માણસો, ધારો કે ઇન્ડિયા, ભારત અને ચાઇના વાળા માણસો ભેગા મળીને સંતતિ ઉત્પન્ન કરે તો ના ભારતનો એ લોકો કુળ ધર્મ ફોલો કરી શકે, ના ચાઇનાનો કુળ ધર્મ ફોલો કરી શકે. એટલે કે શું થાય?
પારિવારિક પરંપરાઓને જે વર્ષોથી ચાલી આવતી જે રીતિ રિવાજ હોય એ બધા ધીરે ધીરે નાશ પામે, બરાબર. એટલા માટે કહેવાય છે કે જનરલી બને ત્યાં સુધી એક જ કુટુંબ, એક જ કાસ્ટમાં, એક જ બ્રાહ્મણ હોય તો બ્રાહ્મણમાં, વૈશ્ય હોય તો વૈશ્યમાં, આપણે ત્યાં તો એટલું બધું સ્ટ્રિક્ટ છે, ક્ષત્રિય હોય તો ક્ષત્રિયમાં, આ રીતે લગ્ન થતા હતા. તો એનું કારણ આ એક જ છે કે બાવાના બેવ બગડે એવું ના થવું જોઈએ, એટલા માટે, બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુઓ આ શાસ્ત્રોને લખેલી ને એ પ્રમાણે વર્ણિત થયેલી વસ્તુઓ છે, બરાબર. તો વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદ આ બધામાં આ જ વસ્તુ કીધી છે કે વર્ણાશ્રમ સિસ્ટમ, બરાબર, વર્ણ અને આશ્રમ. તો એ જ્યાં સુધી રહેશે, એ જ્યાં સુધી ઇન્ટેક્ટ રહેશે, ત્યાં સુધી આપણો મોક્ષનો દ્વાર જે છે, જે મનુષ્ય જન્મનો લેવા માટેનો જે મેઇન પર્પસ છે, જે શ્રેય છે, એ છે કે આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે સરળતાથી ભગવત પ્રાપ્તિ, ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. બીજા કોઈ જન્મમાં એ એટલી બધી પોસિબલ નથી, બરાબર છે. કોઈ એમ કહી શકે કે દેવોની જાતમાં જઈએ તો દેવોથી તો વધારે ભગવાન ઝડપથી જઈ શકાય, પણ દેવ બની જઈએ આપણે, ધારો કે આ મનુષ્ય લાઈફમાં બહુ સારા સારા જે લોકો પાયસ કર્મો કરે છે, બહુ દાન પુણ્ય એ બધું કરે, એ લોકોને આવતા જન્મમાં એ લોકો ઘણીવાર દેવદેવીઓ બને છે, બરાબર. પણ દેવી દેવીઓમાં પણ એવું છે કે ત્યાંનું જે છે સ્વર્ગમાં એટલી બધી ઐશ્વર્ય છે ત્યાં કે ત્યાંથી માણસો ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું ઓછું થાય. ભગવાન કહે છે ભગવદ ગીતામાં કે ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયા અપરત ચેતસ વ્યવસાયિકમય બુદ્ધિ સમાધાન વિધિ હતી. એટલે કે જ્યારે તમારું મન, આપણું મન જ્યારે ભોગ અને ઐશ્વર્ય આ બે વસ્તુમાં જ્યારે આવી જાય છે, તે વખતે આપણું કયા અપરત ચેતસા, બરાબર, ત્યારે આપણી જે બુદ્ધિ હોય ને એ વિનષ્ટ પામે. વધારે પડતું ઐશ્વર્ય અને વધારે પડતા ભોગ કરીએ, એન્જોયમેન્ટ. એટલા માટે જે પાશ્ચાત્ય દેશના જે છોકરાઓ ને એ લોકો છે કે ઇન્ડિયામાં જે વધારે પૈસાવાળા બાપના બગડેલા દીકરા, તો એ લોકો પછી કશું જ ફોલો કરવા તૈયાર નથી હોતા, અને એ લોકો ધીરે ધીરે એ લોકોની જે સંસ્કૃતિ હોય એ વિનાશ પામે છે. અને દેવી દેવતાઓમાં પણ એવું છે કે જયારે તમે દેવી દેવતા બની જાઓ અને તમને ભોગ અને ઐશ્વર્ય, કારણ કે સ્વર્ગ લોક ને એ બધા જેટલું તમે ઊંચા જાઓ છો અહીંયાથી પૃથ્વી લોક ઉપરથી, એટલું ભોગ અને ઐશ્વર્યની બહુ વધારે હોય છે ત્યાં. એટલે ત્યાંથી પછી ભગવાનની ભક્તિ કરવાના જે ચાન્સીસ હોય એ બધા ઘટવા માંડે છે, કારણ કે માણસો એશ આરામમાં વધારે પડી જાય છે. તો આ મનુષ્ય જીવન જ એવું માત્ર એક જ છે કે જેમાં તમે આ બધી જ વસ્તુ આપણે નોર્મલ પ્રમાણમાં કરી શકીએ, વધારે પડતી નહીં, ને ભગવાનનું ધ્યાન વધારે કરી શકીએ, બરાબર. એનાથી આપણે ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય એટલે આપણે પાછા જઈ શકીએ છીએ ભગવાન પાસે, જ્યાંથી પાછા આવ્યા છે, મુક્તિ મળી જાય છે, બરાબર. તો વર્ણાશ્રમ ધર્મ અને જાતિ ધર્મ આ બે વસ્તુની આપણે જે હમણાં આજે શ્લોક જે બોલ્યો એમાં આપણે વાત થઈ. તો જ્યારે અવાંછિત સંતતિ હોય તે વખતે આ વર્ણાશ્રમ ધર્મ, જાતિ ધર્મ કશું રહેતું નથી, બરાબર. એમાં પછી કે છે કે ભાઈ અમે તો સ્પિરિચ્યુઅલ છે, અમે લોકો બહુ આધ્યાત્મિક છીએ, પણ અમે રિલિજિયસ નથી, અમે લોકો ધર્મ સંપ્રદાયમાં નથી માનતા. પછી એ બેચ લઈને જે અત્યારે આજકાલ જે ભારતમાં બીજા બધી જગ્યાએ જે નીકળ્યું છે આજકાલ કે સ્પિરિચ્યુઅલ બટ નોટ રિલિજિયસ, તો એ વસ્તુ પછી આવી જાય છે, કારણ કે તમે ના જૈન રે ના તમે બ્રાહ્મણ રે, બરાબર. ધારો કે જૈન ને બ્રાહ્મણ નું કોમ્બિનેશન, એટલે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ નાશ પામ્યો. વર્ણાશ્રમ ધર્મ નાશ પામ્યો તો વેદો પ્રમાણે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, બરાબર. તો ધર્મ, અર્થ અને કામ આ ત્રણ છે મોક્ષ માટેની સીડી છે. વેદમાં મોટા ભાગનું ધર્મ, અર્થ અને કામ વર્ણવવામાં આવ્યા છે, બરાબર. ધર્મ એટલે કે તમારો ધર્મ, બરાબર.
કે એક માણસનો ક્ષત્રિય ધર્મ, વૈશ્ય ધર્મ, શુદ્ર ધર્મ, બરાબર, અથવા તો બ્રાહ્મણ ધર્મ, એ રીતનું. તો ધર્મ, અર્થ એટલે કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, બરાબર, ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલે કે બિઝનેસ, કે પછી તમે જે પૈસા રળતા હોય. કામ એટલે કે સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન, બરાબર, એન્જોયમેન્ટની જેટલી પણ વસ્તુઓ છે. અને એ એક 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 જ વસ્તુ, એક જ લક્ષ્ય માટેની, બરાબર, એવું નહીં કે બધી જગ્યાએ જઈને એન્જોયમેન્ટ કરી આવું. તો આ ત્રણ વસ્તુઓ જો એના પ્લેસમાં હોય વ્યવસ્થિત, તો એ મોક્ષના દ્વાર તરફ લઈ જાય છે, એવું આપણે આ ભાવાર્થમાં પણ આપણે વાંચ્યું, બરાબર. હા, તો આ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. હવે જે બ્રાહ્મણ હોય એનો ધર્મ છે સત્ય, દમ, શમ, તિતિક્ષવ, આર્જવ, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને આસ્તિક, બરાબર. તો સત્ય, શમ, બરાબર, દમ એટલે કે પોતાના ઉપર કંટ્રોલ, જાત ઉપર કંટ્રોલ, અને તિતિક્ષવ, આર્જવ એટલે કે ટોલરન્સ, તિતિક્ષવ, આર્જવ એટલે કે તપશ્ચર્યા, બરાબર. અને જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને આસ્તિક, નાસ્તિક ના હોય, આસ્તિક હોય, બરાબર. જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, આસ્તિક્ય, આ બધા બ્રાહ્મણના એકચ્યુઅલ ગુણો છે, બરાબર. તમે આ બધા સાંભળશો તમને થશે કે આજના માણસોમાં કોઈમાં આ વસ્તુ રહી જ નથી, બરાબર. પણ પછી આપણે જોઈએ કે કેમ છતાં પણ જરૂરી છે કે એક રીતે જે આ જાતિ ધર્મને જે છે એ કમ્બાઈન રાખવા, એને બરાબર પકડીને રાખવા, બરાબર. પછી જે બ્રાહ્મણ છે, ક્ષત્રિયને શું છે કે એનામાં શૂરવીરતા અને દાન, અને એનામાં પણ તપ, આ ત્રણ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, બરાબર. તો એ ક્ષત્રિય કહેવાય. વૈશ્ય એટલે કે ગૌરક્ષા, કૃષિ અને વાણિજ્ય, બરાબર. ગૌરક્ષા, કૃષિ અને વાણિજ્ય, આ ત્રણ વૈશ્ય. અને શુદ્રમાં શું હોવું જોઈએ કે સર્વિસ ક્લાસ, કે સેવા ભાવ. તો આ બધા ક્વોલિટી હોવી જોઈએ, બરાબર. આ કહેવાય વર્ણ. અને આશ્રમ એટલે કે 1 થી 25 વર્ષના માણસોને હોય કે બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ ફોલો કરવો જોઈએ. 25 વર્ષ સુધી તમારે ખાસ કરીને બીજા ધારો કે બીજી જાતિ સાથે, એ પુરુષ હોય અને સ્ત્રી સાથે, સ્ત્રી એ પુરુષ સાથે વધારે મિક્સઅપ ના થવું જોઈએ, બરાબર. 25 વર્ષ એને બ્રહ્મચારી આશ્રમ કહેવાય. અને ભણવામાં ધ્યાન આપવું જોઈએ વ્યવસ્થિત, એટલે અધ્યયન કરવું જોઈએ, બ્રહ્મચારી આશ્રમ. પછી ગૃહસ્થ આશ્રમમાં થોડી છૂટછાટ આપેલી છે કે લગ્ન થાય ને એ કૃષ્ણ કોન્શિયસ, કૃષ્ણ ભાવનામૃત પરિવાર બનાવે, અને એમના દીકરા દીકરીઓને પણ એવા સંસ્કાર આપે, બરાબર. અને વૈષ્ણવોને બોલાવે, ઘરમાં ભજન કરાવે. આ બધું ગ્રહસ્થનો ધર્મ છે. દાન પુણ્ય કરે. ખાસ કરીને ગ્રહસ્થ ધર્મમાં દાનનું બહુ મહત્વ છે, બહુ સખત મહત્વ છે. દાન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ગ્રહસ્થ ધર્મ માટે. કારણ કે એક જ ગ્રહસ્થ જ છે કે જે દુનિયાને ચલાવી શકે છે. આખા બધાને ચલાવનારો માણસ એકલો માત્ર ગ્રહસ્થ છે. કારણ કે બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં પૈસાનું ખાસ મહત્વ નથી. પછી વાનપ્રસ્થાશ્રમ આવે છે, એમાં પણ ધીરે ધીરે રિટાયરમેન્ટની લાઈફ આવવા માંડે, એટલે એમાં પણ ખાસ દાનનું કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. અને સંન્યાસ આશ્રમ, એમાં પણ માણસ સંન્યાસ લઈ લે છે. એટલે આ ત્રણેય જે આશ્રમો છે એનો આધાર છે ગ્રહસ્થ આશ્રમ. એટલે ગ્રહસ્થ આશ્રમ એ મામૂલી વસ્તુ નથી, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, અને વેરી રિસ્પોન્સિબલ. અને એ લોકોએ બહુ જ જવાબદારી પૂર્વક કામ કરવું જોઈએ, બરાબર. કારણ કે એ આખા દુનિયાને ધારણ કરનારા ગ્રહસ્થ આશ્રમ વાળા લોકો છે. તો આ કહેવાય વર્ણ અને આશ્રમ, બરાબર. હવે વર્ણ આપણે જો જોઈએ તો આ 4 વર્ણોમાંથી અત્યારે કળિયુગમાં કોઈ વર્ણ રહ્યા નથી, કે બ્રાહ્મણનું કામ નથી, ક્ષત્રિય, શુદ્ર અને વૈશ્ય તો બધા કલો શુદ્ર સંભવમ, એવું લખ્યું છે આપણા સ્ક્રિપ્ચર્સમાં, કે
કળિયુગમાં એકલા શૂદ્રો જ પેદા થાય છે. એમાંથી એટલે શૂદ્રોને પણ આપણે વ્યવસ્થિત રીતે ટ્રેનિંગ આપીએ કે કૃષ્ણ ભાવનાવૃત એને બનાવીએ. એટલે આ બધાનો એક ઉકેલ છે. હવે શુદ્ર જ છે તો શું કરવું? બરાબર, બધા શુદ્રો જ છે, જન્મે જાય તે શુદ્ર. તો બ્રાહ્મણ કુળમાં પણ ભલે આપણે જન્મ લીધો પણ છતાં પણ આપણે શુદ્ર જ છીએ, કારણ કે આપણામાં કળિયુગના માણસ માટે કહેવાય છે કે પ્રાયણ અલ્પાયુષ્ય મંદા સુમંદા મંદ ભાગ્ય ઉપદ્રુત. તો કળિયુગનો માણસ કેવો છે? તો પ્રાયણ અલ્પ આયુષ્ય, એટલે એનું જે આયુષ્ય છે એ બહુ જ ઓછું છે. બરાબર, આયુષ્ય સાવ અત્યારે 70 વર્ષ માંડ કરીને માણસ જીવે છે. પહેલા 1000 વર્ષ જીવતા હતા. કળિયુગમાં માણસ 100 વર્ષની ઉંમર કહેવાય છે કળિયુગમાં. એમાંથી આપણે દ્વાપર યુગમાં જઈએ તો 1000 વર્ષ જીવતા હતા માણસ. ત્રેતા યુગમાં જઈએ તો એનું 1 વધારે દો તો 10,000 વર્ષ જીવતા હતા. અને સત્યયુગમાં 1 લાખ વર્ષ માણસો જીવતા હતા. એટલા માટે કળિયુગ માટે કહેવાય છે પ્રાયણ અલ્પાયુષ્ય મંદ સુમંદ મતય. બહુ સ્લો, મંદ એકદમ ધીરા. સુમંદ મતય, જેની એકદમ જે આ બધી જે ભગવદ ગીતા છે કે પછી બીજા બધા જે ગ્રંથો છે એ સમજવા માટેની જે ક્ષમતા છે એ બહુ ક્ષીણ થઈ ગઈ છે કળિયુગના માણસોની. સુમંદ મતય અને મંદ ભાગ્ય, ભાગ્યમાં દુર્ભાગ્ય છે. મંદ ભાગ્ય, ઉપદ્રતા અને ઉપદ્રવી મગજ છે. મગજ આપણું ઉપદ્રવમાં રહે છે, વ્યથિત, દિવસ રાત વ્યથા એનામાં રહે છે. તો આવામાં બીજા કોઈ તમારા શુદ્ર, આ બધા શુદ્રના લક્ષણો છે. આમાંથી કોઈ બ્રાહ્મણના લક્ષણ છે નહીં. બ્રાહ્મણના લક્ષણ તો બહુ સારા આપણે હમણાં જોયા. તો એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણં વ્રજ અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્ય મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. તો આનો એક જ ઉકેલ છે. શુદ્ર જ છે બધા લોકો, તો શું ઉકેલ? તો કૃષ્ણની શરણમાં જાઓ. કે ભગવાન કહે છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય, દરેક રિલિજિયસ છોડી દો તમે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર કે એક સ્ત્રી ધર્મ, પુરુષ ધર્મ, એક પિતાનો ધર્મ, ધરતી પ્રત્યેનો ધર્મ છે. આપણા બધા ઘણા બધા ઋણ છે. બરાબર, તો બધું જ મૂકી દો. પિતૃ ઋણ, ઇવન ઋણ પણ આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું કે જે માણસ કૃષ્ણ કોન્શિયસ હોય છે, જે માણસ કૃષ્ણ ભાવનાવૃત હોય છે, એ માણસને કોઈ ઋણ નથી ચડતા. એટલે કોઈ ઋણ ચૂકવવાની જરૂર નથી. ચડે તો છે પણ ચૂકવવાની જરૂર નથી. કેમ? કારણ કે એ ભગવાન વિષ્ણુને ઓલરેડી પ્રસાદ ધરાઈને જ ખાય છે બધું. તો એટલા માટે બહુ જરૂરી છે કે જે પણ આપણા ઘરમાં આવે, યત કરોસી યદ અશ્નાસી યદ જુહોસી દદાસી યદ તપસ્યસી કૌંત્ય તત્ પુરુષો મદ અર્પણમ. ભગવાન કહે છે જે કરો યદ કરોસી, જે કરો, યદ અશ્નાસી, જે ખાઓ, યદ જુહોસી, જે દાન ના આપો, બરાબર, જે તપશ્ચર્યા કર્યો, દદાતી અને જુહોસી, આ બધી જ વસ્તુઓ તત્પુરુષ મદ અર્પણ. ભગવાન કહે છે મદ અર્પણ. અને ભગવાનને આપવાથી શું થશે? અહમ ત્વમ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. હું તમારા બધા જ પાપ લેવા માટે અહીંયા છું. એટલે ભગવાન એક મોટું વેક્યુમ ક્લીનર છે કે જે આપણા બધા જ પાપ કર્મોનો ધોવા માટે, દ્યોત કરવા માટે એ છે ભગવાન. બરાબર, તો કઈ રીતે પાપ કર્મો જાય? પણ ભગવાનની શરણ કઈ રીતે લેવી? તો હરિનામ 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 એવ કેવલમ કલૌ નાસ્ત્યેવ 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 ગતિરન્યથા. કલિયુગની કોઈ ગતિ નથી. હરિનામ 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 એવ કેવલમ. જયારે સત્યયુગ હતા ત્યારે માણસો મેડિટેશન કરીને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ કરતા હતા. એ લોકો ધ્યાનમાં ને એમાં બહુ એક્સપર્ટ હતા સત્યયુગમાં. ત્રેતાયુગમાં યજ્ઞ કરીને, તમે જોયું છે કે રામ ભગવાનના ટાઈમમાં બધા ઋષિમુનિઓ બહુ બધા યજ્ઞ કરતા હતા. તો યજ્ઞ કરીને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા હતા. દ્વાપર યુગમાં મૂર્તિ પૂજા કરીને, બરાબર. પણ કળિયુગમાં ખાલી હરિનામ. કોઈ યજ્ઞ કામ નથી કરતો, કોઈ મૂર્તિ પૂજા કામ નથી કરતી, અને કોઈ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કામ નથી કરતું, કોઈ ધ્યાન કામ નથી કરતું. કારણ કે ધ્યાન આપણે કરવા બેસીએ ત્યાં આપણે આપણું મગજ આજુબાજુ
ફરે છે બધી જગ્યાએ. તો એટલા માટે આ કોઈ જ વસ્તુ કામમાં નથી રાખતી. તો કળિયુગમાં માત્ર અને માત્ર હરિનામ 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 એવ કેવલ કલો નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યથા. એટલે આ 3 વખત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે, આ કલિસંતર ઉપનિષદમાં લખેલું છે આ વસ્તુ, કે હરિનામ 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 એવ કેમ 3 વાર કીધું છે? કારણ કે જયારે આપણે કોઈને સ્ટ્રેસ આપવો હોય કોઈ પણ વસ્તુનો, ત્યારે આપણે લોકો 3 વખત કોઈ પણ વસ્તુ કહીએ છીએ, તો એ માણસના મગજમાં વધારે જાય છે. તો નાસ્તિવ 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 ગતિર અન્યથા. કલિયુગની બીજી કોઈ ગતિ નથી, માત્ર 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 હરિનામ જ ફળદાયી છે. બરાબર. અને હરિનામ કરવાથી શું થશે? ભગવાન આપણની શરણમાં આપણે જઈ શકીશું. અને ભગવાનની શરણમાં જઈશું એટલે કે છે, એટલે ભગવાન કહે છે કે તમારા બધા પાપોનું દ્યોત કરી નાખીશ અને તમને મોક્ષનો દ્વાર તમને દેખાડીશ. બરાબર. અને જેમ આપણે ગયા શ્લોકમાં કીધું કે ધારો કે આપણા જાતિ ધર્મ કુળ ધર્મ કશું ફોલો નથી કરતા અત્યારે આપણે. બરાબર. કારણ કે આપણે જોઈએ છે કે આપણા પૂર્વજોના સમયમાં પણ કંઈક એ લોકોથી ભૂલો થયેલી છે. આપણા કુટુંબોમાં પણ ભૂલો થઈ રહી છે. બરાબર. તો આનો કોઈ ઉકેલ નથી. પણ જેમ આપણે આગલા શ્લોકમાં જોયું કે જેટલા પણ ઋણો છે, બરાબર, અહીંયા લખ્યું છે, એક મિનિટ સ્ક્રીન શેર નથી કરી. જેટલા પણ ઋણ છે, દેવર્ષિ ભૂતપ્ત નૃણામ પિતૃણામ ન કિંકરો નાનમ ઋણીચ રાજમ નાયમ ઋણીચ રાજન સર્વાત્મના ય શરણમ 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 ગતો મુકુંદમ પરિહૃત કરતું. એટલે કે દેવર્ષિ ભૂતપ્ત, બધા જે મનુષ્ય આના અન્ય બધા જ કર્તવ્યનો ત્યાગ કરીને મુક્તિદાતા મુકુંદના ચરણનો આશ્રય લે છે અને ગંભીરતાપૂર્વક આ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે, તે દેવો, ઋષિઓ, અન્ય જીવો, સ્વજનો, મનુષ્ય જાતિ તથા પિતૃઓ પ્રત્યેના પોતાના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો જ્યારે આપણે મુકુંદ એટલે કે મુક્તિદાતા, ભગવાનનું બીજું એક નામ છે મુકુંદ, ભગવાન કૃષ્ણનું નામ છે. બરાબર. તો એનું જ્યારે શરણ લઈએ છીએ તે વખતે આપણે આ બધાના જેટલા પણ ઋણ છે, દેવો પ્રત્યેનું આપણું ઋણ છે. બરાબર. આપણને વરસાદ આપે છે, બરાબર, પાણી ને હવા, બરાબર, વરુણ દેવ, વાયુદેવ, ઇન્દ્રદેવ, બરાબર, બધી જે આપણા જે દુર્ગા માતા છે, કાલી માતા છે, દુષ્ટોનો નાશ કરવા વાળા, આ બધા દેવો છે. બરાબર. ઋષિ મુનિઓ, જે લોકોએ આપણને અત્યાર સુધી જ્ઞાન આપ્યું છે, અન્ય જીવો પ્રત્યેનું સ્વાભાવિક રીતે આપણને બહુ બધા ઋણ છે જીવો સાથે, સ્વજનો, આપણા પોતાના કુટુંબીજો, મનુષ્ય જાતિ અને અન્ય જીવો એટલે કે ગમે ત્યાં એક કીડીનો પણ આપણી સાથે ઋણ છે. કઈ રીતે? કે ગયા વખતે કીધું કે કીડી જયારે જમીનમાં ખોદીને બધું કરે છે, ત્યારે જમીનમાં આપણે વનસ્પતિ ઉગે છે. એક મધમાખી પ્રત્યે પણ આપણું ઋણ છે. બરાબર. કારણ કે મધમાખી એ આપણા ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ બધું એ ત્યાંથી મધમાખી ના હોય તો આપણે ભૂખ્યા મરી જઈશું. તો પિતૃઓ, આપણા પૂર્વજો, આ બધાના ઘણા બધા ઋણ છે આપણી સાથે. પણ ક્યારે આ બધાનો ઋણ ચૂકવી દેવા અથવા તો સરભર થઈ જાય? જ્યારે એક માણસ ગતો મુકુંદ પરિહર્ત કરતો, જ્યારે એક માણસ મુકુંદ એટલે કે ભગવાન મુક્તિદાતાની શરણમાં જાય છે. તો આ બધું સ્ક્રિપ્ચરમાં લખેલું છે અને આપણે આના ઉપર વિશ્વાસ કરવો જ રહ્યો. આપણી પાસે બીજો કોઈ જ ઉકેલ નથી અત્યારે આના સિવાય. બરાબર. તો જાતિ ધર્મ અને કુળ ધર્મ, એના ઉપર આપણે એમાં લખ્યું છે. બરાબર.
જ્યારે વર્ણસંકર થઈ ગયેલા છોકરાઓ હોય તે વખતે, અને દોષ, તો આપણે સુખદેવ ગોસ્વામી કહે છે પરીક્ષિત મહારાજને, કલૌ દોષે નિધે રાજન એકોપ્ય મહાન ગુણાન કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ યોજન. કલિયુગ એટલો બધો દોષ વાળો છે કે કલિ દોષે નિધે રાજન એકોપ્ય મહાન ગુણાન. પણ કલિયુગમાં જેમને એક થોડુંક નબળું છોકરું હોય તો એના માટે થોડાક અલગ ટાઈપના આપણી પાસે રૂલ્સ હોય છે, બરાબર. મા બાપને અત્યંત પ્રેમ હોય છે અને એના માટે થોડુંક લિબરલ હોય છે ભાવ. એવી રીતે જે કળિયુગનો માણસ છે એના માટે પણ ભગવાને થોડા લિબરલ રાખેલું છે. જેમ કે સત્યયુગમાં બહુ સ્ટ્રિક્ટ હતા, જલ્દી માણસ ભગવાન પાસે નહોતો જઈ શકતો કે એના દુઃખોનું નિવારણ કરવા માટે કઠોર પરીક્ષામાંથી પાસ થવું પડતું હતું. એવી રીતે કહેવાય છે કે એક ભગવાને જે તાળું આપ્યું છે એની ચાવી પણ આપણી પાસે જ આપેલી છે, અને દરેક માણસને એ રીતના જ મુશ્કેલીઓ આપે છે કે જેનું એ સમાધાન એની રીતે કરી શકે છે, બરાબર. એટલે કલિદોષે નિધે રાજન એકોપ્ય મહાગુણા. પણ એક ગુણ છે કલિયુગનો, શું? કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ રજ. કૃષ્ણનું કીર્તન, અને એનાથી શું થાય છે? મુક્ત સંગ પરમ રજ. એટલે કે આ કળિયુગના જે પણ જે કુસંગ છે, બરાબર, જે આપણે અમુક અસંગ છે, અસંગ એટલે કે જે ખોટા જે આપણી સાથે જે અમુક સંગ છે, બરાબર, એ બધાનો ત્યાગ કરીને, એ બધાથી ડિટેચ થઈને માણસ પરમ વ્રજ ભગવાનની તરફ પ્રયાણ કરી શકે છે, ભગવત પ્રેમની તરફ પ્રયાણ કરી શકે છે. તો બહુ ઈઝી છે કળિયુગમાં એકચ્યુઅલી માણસ માટે ભગવત પ્રેમની પ્રાપ્તિ કરવી. આજે આટલે સુધી રાખીએ. આજે ઓછા જણા છે એટલે ઘણા લોકોને થોડુંક બધા કમિટમેન્ટ્સ છે. ઓકે, કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો કોઈ પૂછી શકે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ. અહીંયા કન્ક્લુડ કરીએ છીએ આપણે સેશન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ વૈષ્ણવેભ્યો. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ.